चौथे सवाल का जवाब शेर नहीं दे पाया, चुप हो गया। पर असी यह जवाब तुहानू देना चाहांगे कि तुसी चाहे राजे होवो किसी भी जगह दे, तुहाडे अंदर चाहे जिन्नी मर्जी शक्ति होवे, ताकत होवे, ताकतवर होवो तुसी, पर अगर तुसी सही जगह ना होवो ना तो तुहाडियां सारियां क्वालिटियां व्यर्थ हो जांदियां, बेकार हो जांदियां। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि किथे जंगल का शेर तो किथे पिंजरे का शेर। समझदे हो? पिंजरे का शेर खड़ा हो ना, बच्चे भी कोल जाके उन्होंने ऐ खजांदे है, ਉਹਦੀ पूछ हो ना बाहर किते, बच्चे भी तुरे तुरे जाते हथ मार देंगे। हुण जरा गौर करना, शेर अंदर जिन्नी मर्जी क्वालिटी होवे, जिन्नी मर्जी खूबी होवे, हुण मतलब फर्क ओहदियां क्वालिटियां नाल नहीं है, फर्क यह है कि वह है किहड़ी जगह, ओहदी जगह सही है कि नहीं। क्योंकि शेर पिंजरे वास्ते नहीं बनिया, पर अगर वो पिंजरे च रख दिता जाए तो ताकत, वो शक्ति, वो राजा होना, वो क्वालिटी होनी, वो सारे गुण होने की हो जाते हैं, बेकार हो जाते, व्यर्थ हो जाते हैं। अगर वो सही जगह होवे तो फिर ओदियां शक्तियां प्रगट होंदियां, फिर ओदी ताकत प्रगट होंदी है, फिर वो कर सकता है जो करने वास्ते कुदरत ने इहनूं बनाया है। इसलिए तुहानूं भी असीं यही कहांगे, तुसीं भी चाहे जिन्ने मर्जी ज्ञान नाल भरे होवो, जिन्ने मर्जी चीज़ां दी जानकारी होवे, जिन्ना मर्जी अंदर तुहाडू कहे कोई मेरे अंदर आ भी गुण है, मेरे अंदर वो भी गुण है, पर अगर तुसीं अच्छी जगह नहीं ना बहिंदे, सही जगह नहीं जांदे, तां तुहाडे सारे गुण व्यर्थ हो जांदे। पर शुक्र करो कि अज तुसीं चंगी जगह बैठे हो, सही जगह बैठे हो तुसीं अज। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि आ सही जगह है। ये किहड़ी जगह है जिथे तुहाडी ताकत नूं होर ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है, तुहाडी कमजोरी नूं दूर किया जाता है। तुहाडे आ जिहड़े ख्यालात दे पिंजरे है ना, मैं नहीं कर सकता, मेरे तो नहीं होना, मैं बड़ा कमज़ोर हाँ, मैं तो किसी चीज़ सफल हो ही नहीं सकता, मैनूं तो कभी खुशी मिलनी नहीं है, मैनूं तो कामयाबी मिलनी नहीं है। इदां दे पिंजरियां च, ये नैगेटिविटी के पिंजरे च जिहड़ा असीं कैद होए हैं ना, वो जिन्ने मर्जी साडे अंदर गुण होण, पर अगर असीं नैगेटिविटी के पिंजरे च कैद हाँ तो असीं कभी अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पावांगे, कभी उस जगह पहुंच नहीं पावांगे जो जगह साडे रब ने, साडे मालिक ने साडे वास्ते बनाई हुई है। इसलिए जो मालिक ने साडे वास्ते जगह बनाई है, उस जगह ते पहुंचने वास्ते सब तो पहला सानू चुनाव करना पैना कि असीं सही जगह बैठना शुरू करिए, सही चीज सुनना शुरू करिए, सही ज्ञान लेना शुरू करिए। क्योंकि सही जगह बैठण नाल, सही बचन सुनन नाल साडे मन की सोच सही हुंदी है, और जदों साडे थॉट सही हुंदे है, सोच सही हुंदी है, तो फिर साडे जीवन च एक्शन भी, कर्म भी जिहड़ा है वो सही होना शुरू हो जाता है। और जदों कर्म सही होना शुरू हो जाता है तो फिर रिजल्ट भी सही आना शुरू हो जाता है। गल हमेशा याद रखो, क्योंकि सब तो पहला गल आंदी सोच दी। जदों सोच अच्छी हुंदी है तो फिर कर्म अच्छा हुंदा है, जदों कर्म अच्छा हुंदा है तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी, फिर रिजल्ट भी इंसान नूं अच्छा मिलता है। तो जे सोच ही माड़ी होवे, जरा हुण गौर करना, जदों बंदा किसी ने लड़न जाता ना, पहला सोच आती उन्होंने छड्डना नहीं है, जाके उन्होंने फड़ना है, मारना है उन्होंने, फिर बंदा निकलता है। तो जदों सत्संग जाना तो भी पहला सोच आती कि अज मैं सत्संग जाना है, यानी पहला सोच फिर एक्शन और फिर रिजल्ट। हुण तुसीं सोचिया सत्संग जाना है, सत्संग पहुंचे हो तो रिजल्ट की आएगा? तुहानूं की लगता है की रिजल्ट आएगा इहदा? सत्संग बैठोगे, सत्संग सुनोगे तो रिजल्ट की आएगा? अंदरों आवाज आती है कि अच्छी जगह बैठन का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। तो जे बंदा सोचे कि मैं सवेरे घर सोचिया हुंदा कि अज फलाने नाल लड़ना आ, अज फलाने के घर के शीशे तोड़ने हैं, तो वह रिजल्ट की आना सी? फिर हो सकता है इसलिए थाने ही बैठे होंगे, बोलो समझते हो कि नहीं, या हॉस्पिटल बैठे होंगे पट्टियां पुट्टियां करा के। क्योंकि जिद्दां दा साडी सोच होनी है, उद्दां दा साडा कर्म होना, और जिद्दां दा कर्म होना फल भी अग्यों उदा का मिलना है। संतां दी सोहबत करने वालियां नूं रब दीयां रहमतां मिल जांदियां है, तो बुरियां दी सोहबत करने वालियां दी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोर्ट कचहरियां चक्कर लांदियां निकल जाती है। इसलिए हमेशा एक गल याद रखना कि इत्थे सानूं एक बादशाह के जीवन का बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया कि एक बादशाह सी, एक दिन उहदे मन च 3 सवाल आए, और ये 3 सवाल तुसीं भी समझ लेना, क्योंकि सारियां दे जीवन नाल जुड़े हुए हैं। बड़ी जरूरी है ये साखी, सानू ज्ञान देने वास्ते कुछ साखियां बनाई जांदियां है, सानू समझाने वास्ते कि बादशाह के जीवन दे विच एक दिन ना बैठे बैठे सवाल आया, ਉਹਦੇ अंदर मन दे विच ख्याल आया कि सही समय कौन सा होता है। की सवाल आया कि सही समय कौन सा होता है, और दूसरा सवाल सही काम कौन सा होता है, और तीसरा सवाल ਉਹਦੇ मन च आया
कि समझदार इंसान कौन सा होता है, यानी सही समय केड़ा हुंदा है, सही काम केड़ा हुंदा है और समझदार इंसान केड़ा हुंदा है। ये तीन सवाल ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ 1000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇਗਾ, 1000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ मतलब मेरी तसल्ली होनी चाहिए है, नहीं कोई आवे उत्तर दे के चला जाए, नहीं, मेरी तसल्ली होनी चाहिए है कि सही उत्तर है। हुण कहंदे जिद्दां ही वजीर ने मुनादी करवाई तो कई लोग आ गए जिहड़े अपने आप नूं ज्ञानवान समझदे सी, आके बादशाह नूं जवाब दिंदे। जब बादशाह पूछे कि बई दसो कि सही समय कौन सा होता है, तो कोई कहंदे महाराज वो समय सही हुंदा है जदों बंदे को पैसा होवे, जदों बंदे को ये होवे वो होवे, वो बंदे दा सही समय हुंदा। जिद्दां कई पुछदा अजकल कितना टाइम चलदा है, तो बंदा ही कह दिंदा है माड़ा ही चलता है, जब बंदा कहे टाइम बहुत वधिया चलता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण पुछदे सही समय, कोई कहे इदां सही समय हुंदा, कोई कहे उदां, पर बादशाह दी तसल्ली नहीं होई। सही काम किहड़ा, तो कोई कहे आह काम सही है, कोई कहे वो काम सही है। जदों तुहानूं पुछीए किहड़ा काम सही है, तुहाडे भी कई जवाब होने हैं। शायद कोई कहे रब दा नाम लेना सही है, सत्संग च बैठना सही है, आ फलाना काम करना सही है, भुखे नूं खाना खिलाना सही है, क्योंकि हरेक ने अपने अपने मुताबिक जवाब दे देना है। और जे पूछा जाए समझदार इंसान केड़ा है, कौन सा है, तो फिर शायद मैं ही है जी समझदार, बाकी तो सारे मूर्ख ही है। कईयां दे अंदर ये आवाज भी आ जाती है, कोई दसेगा वो फलाना या ओ, पर बादशाह की तसल्ली नहीं हुई। जिन्ने भी लोगों ने जवाब दिता, बादशाह कहता तसल्ली नहीं मन नूं हुई। हुण तो उस वेले बादशाह का ना एक छोटा भरा भी सी, तो बादशाह के भरा ने कहा कि महाराज तुहानूं तुहाडे सही सवालों का जवाब, यानी तिन्ना सवालों का सही जवाब मिल सकता है, पर उहदे वास्ते तुहानूं जंगल च एक फकीर है, उन्हां दे कोल जाना पएगा, क्योंकि मैं उन्हां फकीरां नूं जानदा, बड़े समझदार है। तो बादशाह ने कहा उन्होंने इत्थे बुलाओ। कहंदे जी वो फकीर है, वो इदां नहीं बादशाहां को जांदे। अगर तुहानूं लोड़ है, तुहानूं जवाब चाहिए, तो तुहानूं फकीरां कोल जाना पएगा। और दूसरी गल है, तुहानूं जाना भी साधारण आदमी बन के पैना, यानी राजे महाराजे की तरह नहीं जाना, साधारण आदमी बन के जाना पैना है। जे तुसीं जाण नूं तैयार हो तो फिर उन्हां फकीरां को चले जाओ, उत्थों तुहानूं जवाब मिल जाएगा। हुण कहंदे राजे दे भरा ने जिद्दां दस्सिया, राजे ने उस तरह तैयारी की, अपने घोड़े ते सवार होया, नाल एक दा सैनिक लिया कि भी बहुते लैके नहीं जाने। तो जिथे दस्सिया सी कि फलानी जगह जंगल च फकीर रहिंदे है, जदों फकीरां दी कुल्ली दे लागे बादशाह पहुंचिया तो बादशाह ने पहले ही घोड़ा पिछे खड़ा कर दिता और घोड़े तो उतर के पैदल गया कल्ला ही, सैनिक भी पिछे ही। बादशाह कहंदा तुसीं इत्थे रुको, मैं सवाल पुछ के वापस आ जांदा जवाब लैके, इसलिए तुसीं रुको। सवेर दा समा सी, जदों फकीर दे कोल बादशाह पहुंचिया, जदों पहुंचिया तो उस वेले देखिया कि फकीर अपने ना छोटे जे बगीचे अंदर गोडी कर रहे हैं, क्योंकि फकीरां दा एक बगीचा जिथे फुल आए हुए हैं, फकीर गोडी कर रहे हैं। फकीर बड़े बिरध है, बुजुर्ग है, और वो हाथ च रंबी लैके गोडी कर रहे हैं। हुण बादशाह जदों गया साधारण इंसान की तरह जाके फकीरां नूं नमस्कार की, तो फकीरां ने पूछा आओ बेटा किद्दां आना होया, सब ठीक है? वो कहंदा जी मैं तुहाडे तो कुछ सवालों का जवाब लैण आया। की करन आया? हाँ, तुहाडे तो कुछ सवालों का जवाब लैण आया हाँ। फकीर मुस्कुराए, कहंदे किहड़े सवाल है? कहंदा जी मेरा पहला सवाल है, सही समय कौन सा होता है? सही समय कौन सा होता है? दूसरा सवाल है कि सही काम कौन सा होता है? और तीसरा सवाल है कि समझदार इंसान कौन सा होता है? इसलिए मैनू ये सवालों के जवाब दिओ। तो फकीरां ने कहा जवाब चाहिए, फिर रुक जरा मैं अपना काम कर लवां, उस तो बाद तेनू जवाब देंदे। जरा समझना सारिਆਂ ने कि मैं अपना जरा काम कर लवां, फिर मैं तेरे सवालों का जवाब दिंदा। कह के फकीर फिर गोडी च लग गए। इधर राजे ने खड़े खड़े ने सोचिया मन दे विच कि वह बजुर्ग है, फकीर, चिट्टी दाढ़ी, सिर दे बाल चिट्टे, भी वो बेचारे काम कर रहे, किद्दां पसीने तरबतर होए। तो मैं एक राजा हाँ, क्योंकि राजे हमेशा शरीर दे तंदुरुस्त होंदे है, योद्धा होंदे है, क्योंकि युद्ध कला हर चीज़ उन्होंने अंदर बचपन तो उन्होंने सीखी होंदी, मजबूत होंदा है शरीर। इसलिए राजे ने मन च सोचिया ये बिरध फकीर नूं कहां महाराज तुसीं आराम करो तो मैं काम कर लवां, और नाले इन्होंने हौली हौली करना है तो मैं थोड़ा
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਜੇ ਫੜਨੀ ਨਾ ਰੰਬੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਦੌੜੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨੋਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਲਿਆਂਦਾ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਪੀ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਮਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ ਕੁਬਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ 2-3 ਤੀਰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਖੇਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ
ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਤਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਕੀਰ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਵਾਏ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਦਲਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ ਭੇਤ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੈਨਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਜਵਾਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ कि सही समय कौन सा है, सही समय कौन सा है? फकीर कहते फिर जवाब तेन मिलिया नहीं। बादशाह सही समय हुंदा है जदों बंदा नेकी करता है। बोलो समझ दो, कोई नेकी का कर्म करता है। तू आया आके तू जबरदस्ती सवालों के जवाब लेके जा सकता सी, पर तू एक फकीर की मदद करने में लग गया। वो समा तेरा नेकी का सी कि तू बिना किसी स्वार्थ तो साडी सेवा च लग गया। ਉਹ ਨੇਕੀ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੇਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈਡਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੂ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇਕ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪਰਜਾ ਸੋਇਆ, ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਗਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ
ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਨਾ ਮੀਂਹ, ਨਾ ਹਨੇਰੀ, ਨਾ ਧੁੰਦ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ ਦਬ ਗਈ ਹੈ ਕਮਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਹੀ ਤੱਕ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹੀਨਾ ਕਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਨਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਪੇ ਤੰਦੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬੱਲਣ, ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਚਲਾ ਜੇ ਮੋਹਿ ਪੀ ਮਿਲਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਛੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਹ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਆ
ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ काम कौन सा है? तो उसने फकीरा ने कहा बादशाह सही काम भी तू समझिया नहीं? देख वो आदमी जख्मी आया, जख्मी आदमी आया, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ, कि एक राजा सी, ਉਹਦੇ 10 कुत्ते सी बड़े खतरनाक। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।